जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय हरि गोविंद ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः स्निग्धा स्थिरारुद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वमलवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यो मे वेति मनः समादाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनः यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतं। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः
सततं ब्रह्मवादिनां तद्विज्ञानविसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदित्युच्यते कर्म चैव तदीर्थीयं सदत्येवा विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयी विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। 17મો અધ્યાય શ્રદ્ધાત્રયી. ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધાની વાત જે અધ્યાયમાં કરવામાં આવી છે તે આ 17મો અધ્યાય. આખા અધ્યાયનો સેન્ટર આઈડિયા છે કે ભગવાન સૌથી છેલ્લા શ્લોકમાં ઓપન કરશે. શરૂઆત તો ભગવાન શ્રદ્ધાથી કરે જ છે, પણ છેલ્લો શ્લોક આ અધ્યાયનો જે છે એની અંદર આ અધ્યાયનું નામ શું કામ શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ રાખ્યું છે જેની સ્પષ્ટતા અંતિમ શ્લોકમાં ભગવાન કરે. શ્રદ્ધાથી શું મળે અને અશ્રદ્ધાથી શું થાય એની ચર્ચા ખૂબ સરસ મજાની છે. અને આ બધા જ શ્લોક છે. આ શ્લોકની અંદર એટલું બધું ભગવાને સરસ મજાનું રહસ્ય ખોલ્યું છે. આપણને ખબર પડે કે આપણી પ્રાર્થના કરીએ તો પ્રાર્થનાનો જવાબ કેમ ન મળે, યજ્ઞ કરીએ તો યજ્ઞનો જવાબ કેમ ન મળે, આપણે તપ કરીએ તો તપથી શું મળે, આ બધાનો જવાબ ભગવાન અહીંયા આપે છે. તમારે યજ્ઞ કરવો તો કેવા પ્રકારનો યજ્ઞ કરવો, તપ કરો તો કેવા પ્રકારનું તપ કરવું જોઈએ, તમે દાન કરતા તો કોને દાન કરાય, કોને દાન ન કરાય, કયા દાનથી શું થાય, આ કેટલી બધી સૂક્ષ્મ ચર્ચાઓની આવડા મોટા ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકવાળો ગ્રંથ, આખા વેદનો સાર, એમાં પાછા અમુક મંત્રો શેના માટે, આ શ્લોક શેના માટે છે તો કે તમારે કેવા પ્રકારનું ભોજન કરવું છે. અન્ન તેવું મન એ જે કહેવાય છે ને તો એ બહુ મોટી ઘટના છે અને એ ભગવાન અહીંયા ખોલે છે સિક્રેટ. ધીસ ઇઝ સિક્રેટ. કોઈના ઘરનું અનાજ ખાવું ન ખાવું, કોના ઘરનું ખાવું, કયા પ્રસંગનું ખાવું ન ખાવું, આ બધી ચર્ચા, આ બધા જેને કહેવાય ધીસ ઇઝ ધ સિક્રેટ. આ એવા રહસ્ય છે કે જેનો પ્રભાવ આપણા ઉપર પડે છે પણ આપણને ખબર નથી. વી ડોન્ટ નો, અથવા તો ખબર છે પણ ડિટેલ જાણતા નથી કેવી રીતે શું થાય છે. ખરેખર તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ 13, 14 અને 15 અધ્યાય છે જ્ઞાન પ્રધાન અધ્યાય છે. ભગવાને બધી જ્ઞાનની ચર્ચાઓ કરી. 16 અને 17મો અધ્યાય એવો છે કે જે અધિકારીત્વની ચર્ચા કરે છે. શેના માટે તો કે સંસારીપણું જે છે, સંસારમાંથી મુક્ત થવાનું નથી, સંસારીપણામાંથી મુક્ત થવાનું છે. કારણ કે સંસારમાંથી મુક્ત તો સંન્યાસીઓ ન હોય ને જ્ઞાનીય ન હોય. એ ખાતા પીતા હોય ને ગાડીમાં હરતા ફરતા ને વાતો ટીચાકા દેતા હોય પડતા બધું ચાલતું હોય, લોકો સંસારમાં જ કરતા હોય. સંસારથી મુક્ત નહીં, સંસારીપણાથી મુક્ત. તો એના માટે શું કરવું પડે તો કે સૌથી પહેલા સમજીએ કે સંસારીપણું કોને કહેવાય, સંસારીપણાનો અર્થ શું. હવે એક જે અર્થ હું કહું છું ને એ તમારા હૃદયની અનુભૂતિ હોય તો માનવાનું, નહીં તો જવા દેવા. હું અહીંથી અર્થ કહું સંસારીપણાનો કહેવાય, એનો અનુભવ હોય તો માનવાનું કે આ સંસારનો આનો અનુભવ છે, મને ન હોય તો શું સમજી લેવાનું કે તમે જ્ઞાની પુરુષ કે સ્ત્રી છો. લક્ષણ આપું તમને, વસ્તુ સિદ્ધિ લક્ષણ પ્રમાણાભ્યામ વસ્તુ સિદ્ધિ લક્ષણ પ્રમાણાભ્યામ. આ લક્ષણથી વસ્તુની સિદ્ધિ થાય. લક્ષણ શું છે તો કે ડિસસેટિસ્ફેક્શન ફોર અવર સેલ્ફ. સાચું હોય તો સાચું, ખોટું તો ખોટું. ડિસસેટિસ્ફેક્શન
આપણા પોતાનાથી આપણને સંતોષ નથી. કેમ સંતોષ નથી? આઈ વોન્ટ ટુ બી ડિફરન્ટ વોટ આઈ જસ્ટ નાવ. આઈ વોન્ટ ટુ બી ડિફરન્ટ વોટ આઈ જસ્ટ નાવ. અત્યારે હું છું એનાથી હું જુદો થવા માંગુ છું કે નહીં? તો કે હા. અત્યારે તમે જેવા છો એનાથી શું તમને પૂર્ણ સંતોષ છે? તમે જેવા છો એવા જ તમે મૃત્યુ પામવા માંગો છો અત્યારે? કે એમાં હજી ફેરફારની અપેક્ષાઓ રાખો છો તમારા પોતાનામાં? બીજામાં તો મને ખબર છે, તમે બીજાને તો ડૂચા જ કાઢી નાખવા માંગો છો, એ બધી મને ખબર છે. હું તમારી વાત કરું છું કે વોટ અબાઉટ યુ? તમે શું ઈચ્છો છો તમારા પોતા વિશે? આઈ વોન્ટ ટુ બી ડિફરન્ટ. એને એક બીજી ભાષામાં કહેવાય, એક સંસારી શબ્દનું એક ઇંગ્લિશ નામ છે બીકમિંગ પ્રોસેસ. દેટ ઇઝ સંસારા. બીકમિંગ એટલે બનવું. મારે કંઈક બનવું છે, મારે કંઈક બનવું છે, મારે કંઈક બનવું છે. એટલે આઈ વોન્ટ, મને જોઈએ છે અને મારે કંઈક બનવું છે. મારે જોઈએ છે, મારે બનવું છે. એક જ સેન્સમાં છે, એક જ સેન્સ. કઈ સેન્સમાં છે? ડિસસેટિસ્ફેક્શન. આપણને આપણા અસ્તિત્વથી સંતોષ નથી, એટલે આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ? એડ કરવા માંગીએ છીએ. શું એડ કરવા માંગીએ છીએ? જે થાય બધું. સંપત્તિ તો કે યસ, વેરી વેલ, એડ કરવા માંગીએ છીએ. પછી મકાન, તમારું જે મકાન છે કહેતા બેટર મકાન, હા જોઈતી, બેટર જોઈએ, બેટર, બધું બેટર. લેટર તો કે લેટર, ભલે લેટર કરો પણ બેટર જોઈએ મને. એવરીથિંગ શુડ બી બેટર. બધું વ્યવસ્થિત જોઈએ, અત્યારે સારું જોઈએ. ગાડી જોઈએ, કેવી જોઈએ? પાછી નવી જોઈએ. જેવી છે ખટારા જેવી, એવી કે નથી સારી? તો કે સારી. આગળનું નહીં પૂછો શું બદલાવું તમારે. કેટલું બધું બદલાવું છે. સેટિસ્ફેક્શન નથી. સ્વામીજી કહે આ ડિસસેટિસ્ફેક્શન ઇઝ સંસારી. એટલે સાધુ થયા પછી અગરબત્તીની ફેક્ટરી ન નખાય. हमारे थे स्वामी जी जामनगर के स्वामी जी मिलने गए थे केस, तो वो स्वामी जी ने बोला कि स्वामी जी मेरी अगरबत्ती की फैक्ट्री डाली. स्वामी जी बोला क्यों? तो कि सबको सुगंध आए ना. थोड़ा पैसा में भी मिले और लोगों को सुगंध आए. बनिया वाला स्वभाव है, क्या करे, वो थोड़ी बदलेगा. સાધુ બન્યા પછી તમે કોઈ પ્રકારનો બિઝનેસ, કોઈ પ્રકારની આ જે બિઝનેસ કરવો ને એ માનસિકતા છે. અને હજી તમને મારી પાસે શીખી લો આ વસ્તુ કે ડેપ્થમાં જવું જોઈએ. કોઈના બહારનું વર્તન ન જોવાય, એની પાછળની એની માનસિકતા હંમેશા પકડવી. આ ફેક્ટરી નાખવાનો વિચાર જે આવે શું બતાવે? માનસિકતા. એક પ્રકારની પોતાની જાત વિશે ને એ વસ્તુ મેળવવાની, વ્યક્તિ મેળવવાની જે મનની ઝંખનાની ઈચ્છા છે ને એ આમ બહાર ના આવે, ડેકોરેટેડ કરેલું હોય. ક્યાંકથી કપડું ફાટી જાય ને દેખાઈ જાય, ઓ આ છે અંદર. સેટિસ્ફેક્શન, ડિસસેટિસ્ફેક્શન. એટલે પૂર્ણત્વ પછી સંસારને કહે તો પૂર્ણત્વ કોને કહે? આઈ ફીલ ધેટ આઈ એમ એટ હોમ. વાહ, હવે બધું બરાબર છે. હવે આગળ નહીં, પાછળ નહીં, જો भी है बस यही, ना आगे भी ना पीछे भी. પીછે भी એટલે પાછળની કોઈ ઘટનાથી મને ફરિયાદ નથી. મારા ભૂતકાળનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર છે. અને આગળ 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 મારે કઈ જવું નથી, મારે કઈ મેળવવું નથી. તો આ બાજુ આવી જાય સામે ત્યાં પંખા જોઈ ત્યાં પંખો પાસ કરી દે. બધાને ફરે થાય ફૂલ કરો પંખો ભાઈ. પણ આ બારી બંધ કરી છે તો ક્યાંથી કરવાનું આવે સ્વામીજી? તડકો નહીં, પાછળની કાચની બારી બંધ કરી છે, એ ન કરવી જોઈએ. કાચની બારી બંધ છે ને દોસ્ત, એ ન કરવી જોઈએ. પંખા તો આવે, બારી ખોલ ના. હા, આ બારી બંધ ન કરાય. ધીસ ઇઝ રોંગ.
હા તો ખોલ નાખ, વાંધો નહીં. હવા થોડીક આવે, that's all. આ બાજુની દોસ્ત બારી બનશે, આ બેન માતાજી, આ બાજુ બારી બનશે પાછળ કાચની બારી છે ને એની આગળની આ બાજુ જમણા તરફ ને હજી આગળની કાચની બારી ખોલ નાખો. કાચની બારી બંધ નહીં કરવી જોઈએ. હવા કા હો વરસે નહીં હોતા. આટલા બધા લોકો ભેગા થાય રૂમ ની અંદર તો હું એ મોક્ષ ની વાત કરું, કોકનો મોક્ષ એ જ થઈ જાય. પૂર્ણ આવતી રહી જાય. મારી સામે જ હમણાં નહીં હો, કાલ સુધી નહીં, કાલ સાંજ પછી છૂટ છે. હા હવે જો થોડી હવા ફેરી, ધેટ્સ ગુડ. હા થોડા ચેન્જ હો વાતાવરણ, રિલેક્સ ગુડ. તો સ્ટ્રગલ ટુ બી ડિફરન્ટ. તમારા અને મારા જીવનની રામ કહાણી એક શબ્દમાં કહું તો સ્ટ્રગલ ટુ બી ડિફરન્ટ. આપણે જે છીએ એના કરતાં વધારે સારા, વધુ વસ્તુ, વધારે પૈસા, બધું ચેન્જ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સંસારીપણું. તો સ્વામીજી કહે આ સંસારીપણું છે અને એનો બેઝમાં શું છે? હું અપૂર્ણ છું. આઈ એમ ઇનકમ્પ્લીટ. હું અપૂર્ણ છું. એટલે મને વસ્તુ મળે, મને વ્યક્તિ મળે, મને અનુકૂળતા મળે, આ બધું મળે એટલે હું પૂર્ણ થાઉં. આ પૂર્ણત્વ એ મારા જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. અને એ લક્ષ્ય જ્યાં સુધી મારું છે એ સાબિત કરે છે કે હજી હું પૂર્ણ નથી, એટલે ડિસસેટિસ્ફાઈડ છું. એટલે મારા જીવનમાં લક્ષ્ય બતાવે કે હું અપૂર્ણ છું. સ્વામીજી કે આ અપૂર્ણતા એક જ વસ્તુ જશે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સેલ્ફ નોલેજ, આત્મજ્ઞાન. સંસારમાં કોઈ વસ્તુને મેળવી લ્યો, કોઈ વ્યક્તિને મેળવી લ્યો, કોઈ પરિસ્થિતિએ પહોંચી જાઓ, ગમે તેવી એક્ઝામ પાસ કરી લ્યો, ગમે તેવી ડિગ્રી મેળવી લ્યો, ગમે તેવી નોકરી મેળવી લ્યો, ગમે તેવું તમે મેળવી લ્યો, પણ ડિસસેટિસ્ફેક્શન એ ટેમ્પરરી, જેને કહેવાય ને કે વાઇબ્રેટ મોડમાં વહી જશે. ડિસસેટિસ્ફેક્શન ટેમ્પરરી વાઇબ્રેટ મોડમાં વહી જશે. મારે આ જોઈએ, મારે આ મળી ગયું, ગોઠવાઈ ગયું. કેમ આનંદથી ગોઠવાઈ ગયો? કારણ ઘણા વખતથી ગોઠવાતું જ નહોતું. બધી જગ્યાએથી હા આવે ના આવે, હા આવે ના આવે, 50 વિઘ્નો ને બધા પાણા નાખવા માણસો ને કેટલી બધી માથાકૂટ. એક જગ્યાએ હા પડી, યહાં સે ભી હા, વહાં સે ભી હા. પેડા ને નગારા, ઢોલ નગારા, પાર્ટી ને ગોઠવાઈ ગયું. સેટિસ્ફેક્શન. હાઉ લોંગ? જ્યાં સુધી એની મર્યાદા પ્રગટ નથી થઈ. ઢંકાયેલું બધું એટ્રેક્ટિવ હોય. જીવનનું બહુ મોટું સત્ય સ્વામીજી કહીને નીકળીએ જે આગળ, બધા સમજદાર છો. ઢંકાયેલું બધું એટ્રેક્ટિવ હોય. રહસ્ય ખુલી જાય, સેટિસ્ફેક્શન ચાલુ જાય, ડિસસેટિસ્ફેક્શન એપિયર થાય. એટલે આપણો જે સ્ટ્રગલ, આપણો જે સંઘર્ષ છે ને, એ આપણી અંદર આ અનુભૂતિ આપણને જે થાય છે ને કે હું અપૂર્ણ છું, મારે કંઈક જોઈએ, એ સારું બંધ જ નથી થતું. એક જગ્યાએથી બંધ કરી બીજે ચાલુ થાય, બીજે બંધ કરી બીજી જગ્યાએ ચાલુ થાય, આમ હાલ્યા જ કરે. સ્વામીજી કે ઓનલી એન્ડ ઓનલી વન વે, ધેટ ઇઝ સેલ્ફ નોલેજ, આત્મજ્ઞાન. જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન નહીં થાય, આ માથા પચ્ચી જેને કહેવાય હિન્દીમાં, આ માથાકૂટ છે એ ક્યારેય શાંત થવાની નથી. ટ્રાય યોર બેસ્ટ. તમે આટલી ટ્રાય કરી ચૂક્યા છો, મારી સામે બેઠા છો, આટલા તમે ગેઇન કરીને બેઠા છો, છતાં તમારી નજરમાં તમે કેવા છો એ મને કહો. તમને લાગે કે તમને એક જ ક્વેશ્ચન કરો, તમારો ફોટો કોઈ પૂજા મૂકે ને કોઈ પૂજા કરે, તમને કેવું ફીલ થાય ત્યારે? આ છાનનો કોઈ પૂછે કે બેન તમારો ફોટો આપો, પૂજા મૂકવો છે, તમે કયો શું ફીલ થાય? તમે કેવું ફીલ થાય? ફીલ કરીને તો ખબર પડે કે આમ છોટી ગયું છે. કારણ કે મને જેમ છોકરાઓ રોતા બંધ થઈ જાય છે કે શું બહુ સારી વાત કરો છો. કારણ કે વી આર નોટ ગુડ એટ ઇન અવર વ્યૂ. આપણી પોતાની નજરમાં આપણે બરાબર નથી, એટલે આપણા માટે બધા મહાન છે આપણા સિવાય જગતમાં.
સેલ્ફ લોથ, each and every human being feel સેલ્ફ લોથ. પોતાની નજરમાં એ બરાબર નથી. એટલે આ પ્રશ્ન છે, અને એ સેલ્ફ નોલેજ એટલે 13મા અધ્યાયમાં, 14મા અધ્યાયમાં, 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન આ જ્ઞાન આપીને આવ્યા કે ભાઈ આ જીવની અંદર એલું જીવત્વ જે છે ને એ મારું સ્વરૂપ છે. મમય વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. કારણ કે આમાં જીવ જે છે ને એમાં ચૈતન્યનો અનુભવ વધારે થાય. આ જળ પણ ચૈતન્ય છે, પણ એ જળ છે એનો અનુભવ ન થાય. ત્યારે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે એમાં ચૈતન્યનો અનુભવ થાય, એટલે ભગવાન એનો અંશ કીધો. તે આપણે જેને હું થાય ને એ આખા જગતનું મોટું સિક્રેટ છે, પણ એ જોવા માટે ટાઈમ ક્યાં? જગતનું મોટું સિક્રેટ ક્યાં છે? આપણી અંદર. અને શું છે ખબર છે? આ હું જે થાય ને એ અહમસ્મી એ સૌથી મોટું સિક્રેટ છે, અને એ ઢંકાયેલું છે. એટલે ધંધે લાગ્યા છે. જેથી ઈ ખુલી જશે ને, ખબર કેમ પડ્યું કે કોઈને અંદરનું ખ્યાલ આવે કે પોતે કોણ છે? એ ખબર કેમ પડે? કા વ્યવહાર વર્તન ખબર ન પડે? જેને મળી ગયું હોય એ પછી દોડે, એ દોડે લાઈનમાં હોય. પાણી લાઈન બધા ઉભા બધા લાઈન. કાં તો કે આ 12 વાગ્યા ને અત્યારે રોડ ઉપર પાણી દેખાય, બધા નીકળે કે પાણી છે નહીં, બધા બેડા લઈને નીકળે. ક્યાં? રોડ ઉપર પાણી દેખાય છે. જેને ખબર છે કે ભાઈ પાણી છે એ મૃગજળ છે, તો ઈ જાય લેવા, પાણી લેવા જાય. એટીટ્યુડ, વર્તણૂક, વ્યવહાર આ બધું બદલી જાય. તે બતાવે છે કે આ સેલ્ફ નોલેજ, એ આ પ્રકારનો હું શું છે એનું જ્ઞાન છે. એનાથી આ અજ્ઞાન અવિદ્યા દૂર થાય, એટલે આ પ્રોબ્લેમ દૂર થાય. તો અધિકારી માઇન્ડ. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આવું જ્ઞાન જો થવાનું હોય તો ભગવાન હવે આ અધ્યાયમાં શું કહેવાના છે? આ અધ્યાયમાં ભગવાન કોઈ જ્ઞાનની, કોઈ ભક્તિની, વૈરાગ્યની કોઈ ચર્ચા કરવાની નથી. ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ ગુડ ન્યૂઝ. ફરીથી એક ગુડ ન્યૂઝ આપણા માટે. કાલનો અધ્યાય જેમ આપણે જોયો, સત્વ, રજસ અને તમસ વાળો 3 ગુણોની માથાકૂટ ને એ બધું 14મા અધ્યાયમાં જોયું. પછી કાલે પણ આપણે દેવી આસુર સંપત્તિ વિભાગ, એમાં બધી આસુરી સંપત્તિ, ઓલી સંપત્તિ જોઈ. એમાંય ગુણની ચર્ચાઓ છે. ઇવન આ અધ્યાયમાં પણ હવે ભગવાન ઈ સેમ ટોપિક કેરી ઓન. 16મા અધ્યાયમાં હતો એ જ ટોપિક 17મા અધ્યાયમાં. શેના માટે છે? અધિકારી, એલિજિબિલિટી. શેના માટે? ફોર નોલેજ, જ્ઞાન માટે. બધા સ્વામીજી એમાં કહીએ છે ને કે તમે મોટી મોટી વાતો કરો છો. મોટી મોટી વાતો એટલે શું? આપણા માટે જે વાત કરવામાં આવે છે એ મોટી છે કે સમજાય એવી છે? ડિફરન્સ શું છે? બધા બહારના મહાત્મા આવીને બહુ કહે છે સ્વામીજી ઇતની બડી બડી બાતે કહેતે હો. એટલે શું? મને કે હું આજે આટલા વખતે વાત કરું છું, તમને ક્યારેક કોઈ વાત અઘરી લાગી ગઈ? તો આજે 17મો દિવસ છે ને આપણો, 17મો દિવસ છે. ભલાની ઊંઘ ઉડી ગઈ છે, ભલાની મારી ઉડી ગઈ, ઊંઘ ઉડી ગઈ. સ્વામીજી જે સમજાવે છે એ ક્યાં અઘરું લાગે છે? તો બધા આવીને એમ કહે સ્વામીજી આપ બહુ મોટી મોટી તમે વાતો કરો છો. એટલા માટે કે વાત સમજાઈ જાય છે, પણ ખબર નહીં એમ આપણી વાત, સ્વામીજીની વાત કોને જેવી લાગે ખબર છે? આપણા પંખાના 3 પાંખે જેવી લાગે. સ્વામીજી જરા સમજ્યા નહીં. એ મને એટલે જ મને ખબર જ છે કે તમે ન સમજો એ જ ઈચ્છું છું. તમને ફીલ થાય કે હું સમજાતો નથી, એટલે તમે જાગશો, એ તો સુઈ જશો. હા તો ઠીક છે, આ તો ઠીક છે. 3 પાંખે જેવી વાત કેમ છે? 3 પાંખ્યા 3 ભાઈઓ એકબીજાને અડવા માટે દોડે છે. કેદી અડી ગયા છે કે? હે? આના જેવું છે. સ્વામીજી જેટલી વાત સમજવામાં ઈઝી ને સરળ લાગે છે, પણ સાવ સાચું તમારા મનથી તમે વિચારજો કે એ વાત તમને તમારી પોતાની લાગે કે ના આપણા માટે છે અને આપણે કરી શકીએ, આપણે કરવું જોઈએ અને આપણે ફીલ થાય તો કે કરવું જોઈએ એવું લાગે, પણ જ્યારે કરવા જાય ને ત્યારે ટાંગા ટૂંકા પડે છે. અધિકારી વેદાંત અઘરું નથી, વેદાંત બહુ સિમ્પલ. વેદાંત એકદમ સિમ્પલ છે, સોબર અને સિમ્પલ. છોકરો કેવો હોવો જોઈએ? સોબર ને સિમ્પલ. શું કામ સોબર સિમ્પલ? ક્રેકી હોય તો ના હાલે. ક્રેકી વાળ ઉભા અને અર્થી કાપેલા હોય ને બધા જી કરીને કર્યું હોય ને એવું બધું કર્યું તો ના હાલે. ચડીમાં એક ભાગ અહીંયા સુધી ને એક ભાગ અહીંયા સુધી, ફેશન ગમે તેવી હોય એવું ના. That is not for sober and simple. જ્ઞાન
સોબર ને સિમ્પલ, એટલું સરળ છે, પણ એની સાથે એને ધારણ કરનારું અંતઃકરણ છે, ઇટ શુડ બી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. એ સરળ હોવું જોઈએ. સરળ સ્વભાવ ન મન કુટિલાય, યથા લાભ સંતોષ તથા લાભ સંતોષ. હૃદય છે એ પવિત્ર અને પ્રામાણિક હોવું જોઈએ. હાર્ટ મસ્ટ બી પવિત્ર અને પ્રામાણિક હોય તો આ એ બ્લેસિંગ્સ, આ બ્લેસિંગ્સ છે, કારણ કે આ જ્ઞાન છે ને પોતે બ્લેસિંગ્સ. આ તમે સાંભળો છો ને એ બીજું કાંઈ નથી, ઇટ્સ અ ગ્રેસ. અમે 3 જણા ગાડીમાં ઠેકડા મારતા હતા કે ઓહો ખબર ને તમારે, કારણ કે તમારે બધા કાલે બોલવાનું છે, તમારી સાથે શું શું ઘટિત થયું, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ, કંટાળો, ચાના ઠેકાણા નતા અને અવાજ આવતો હતો અને બેઠક આવી હોય કઈ અને પવન ઠેકાણા નતા અને ગમે ત્યારે ગમે તે સમય ટોપિક બદલી નાખે, વારે ઘરે હસાવ્યા કરતા. આ જે તમારે કેવું હોય એ બધું કાલે તમારે અહીંયા બધાએ કહેવાનું છે ટુમોરો. કારણ કે 18 દિવસ હું બોલ્યો, હવે આવતીકાલે 18 જણાએ બોલવાનું છે અને શ્રોતા હું બનીશ. મને ધ્યાનમાં રાખીને બોલવાનું છે તમારે. શા માટે કે કેટલા રસ્તામાં આ જ્ઞાન યજ્ઞ જે થઈ રહ્યો છે આખો, એ કોઈ દિવ્ય જગતમાંથી આ બ્લેસિંગ્સ આશીર્વાદ રૂપે વરસે છે, જેનો અનુભવ અમને બધાને થાય છે. ઓહો અદ્ભુત ઘટના છે, બ્લેસિંગ્સ છે. પણ આ બ્લેસિંગ્સને શ્રવણ કરવાનો ચાન્સ મળે તો બહુ સારું છે, પણ એ ગ્રહણ હૃદયમાં થાય અને પછી એની સાથે જીવન પરિવર્તન થાય કે ના હવેથી આ ન ચાલો, હવેથી વાંગમય તપ કીધું, ગીતામાં કીધું છે વાંગમય તપ કોને કહેવાય. પછી ગીતાનો સેન્ટર આઈડિયા શું છે? અનન્ય ભક્તિ. એ કેવી રીતે પાકી થાય? ભગવાનની ભક્તિ મારે કરવી છે. હવે મને સામેથી વિગ્રહ આપો, હવે મારે ભગવાનની પૂજા કરવી છે. હવે મને કોઈ મંત્ર આપો, મારે નિયમિત મંત્ર કરવો છે. હવે ભગવાનની પૂજા કરવા મજા આવે છે સ્વામીજી, હાર પહેરાતો યાદ આવે છે કે હા તો ભગવાન સ્વીકારે છે હાર, એટલે શ્રદ્ધાથી હાર ચડે છે. તો આ તમારી ક્વોલિટી બદલી, તો તમે આ ચેન્જ થયા. બરાબર ને? મરચું હોય ગોળમાં, અમારે એક સમજ એવું કહેતા હતા એ કે મરચું હોય ને, મરચું એટલે ગોળની ભીલી હોય ને, એમાં 6 મહિના માટે રાખો, 6 month, ફીર નિકાલો, પછી મરચું કેવું લાગે? એવા મરચા નથી હો, એવા મરચા નથી. કારણ કે આ મરચા હવે મીઠા લાગવા લાગ્યા છે. હે કેપ્સિકમ ઈ તો જન્મજાત બિચારો તીખું ન હોય, એના પપ્પા ને કાકા ને દાદા ને કોઈ તીખા ન હોય. ગોળ તીખો થઈ જાય, મરચું ઈ નહીં હોય. તો કહેવાનો મતલબ છે હૃદયને તૈયાર કરવાનું છે, આપણે પ્રિપેર કરવાનું છે, થઈ રહ્યું છે રહેતા તૈયાર. તો હવે જે અહીંયા જે વાત છે એ આપણા મનની, આપણા શરીરની, આપણે દાનની ક્રિયા, યજ્ઞની ક્રિયા, આ બધી જ વાતોની ચર્ચા અહીંયા ભગવાન જે કરવાના છે. અને એનો જે સેન્ટર આઈડિયા છે ને એ આખા આપણા જીવનનો કેન્દ્રીય વિચાર છે કે ઈ એરિયામાં જો આપણે કામ થાય અને આપણે જો એમાં કંઈક સમૂહ નમૂહ કરીએ ને તો એની અસર તમારા સમગ્ર જીવન ઉપર પડશે. સમગ્ર જીવન ઉપર, એક એક વસ્તુ ઉપર, એક એક ક્રિયા ઉપર પડશે તમારે. જે એક ક્રિયા, એ એરિયા તમારો ક્લિયર થાય, એની પહેલા આપણે સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ શું છે. તો કે છે આના મુખ્ય જે ટોપિક છે એની અંદર હવે આપણે શ્લોક વાઇઝ આના જે ટોપિક છે એ 2 કે 3 વધારે નથી આના, બહુ સિમ્પલ ટોપિક છે. સૌથી પહેલા શ્લોક વાઇઝ જ જાય આપણે. પહેલો અને બીજો શ્લોક છે એ અર્જુનનો પ્રશ્ન અને ભગવાનના જવાબ રૂપે જવાબ છે. પહેલો અને બીજો શ્લોક છે અર્જુનનો ક્વેશ્ચન છે, પ્રશ્ન છે, અને ભગવાનનો જવાબ છે. તેના સંદર્ભમાં તો અર્જુન છે એ જેમ આપણે 16મા અધ્યાયમાં છેલ્લો જે આપણો શ્લોક હતો એ શાસ્ત્ર વિશે હતો. શાસ્ત્ર હોય તો એના માટે શ્લોક શું હતો? તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે
કાર્ય વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુમ ઇહારહસી. કર્તવ્ય ન કર્તવ્યની વ્યવસ્થામાં શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. તો હવે અર્જુન પ્રશ્ન એ કરે છે કે તમે શાસ્ત્ર પ્રમાણ કહેતા હો તો હે ભગવાન, આ શાસ્ત્ર વિધિનો ત્યાગ કરીને કોઈ શ્રદ્ધા કરે તો એ શ્રદ્ધા અને શાસ્ત્રની વિધિ, શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા, આ બધાનું મને જરા સ્પષ્ટ કરીને કહેશો કે એ શ્રદ્ધા જે હોય એ શ્રદ્ધા કેવા પ્રકારની હોય, કેટલી શ્રદ્ધા હોય, કઈ શ્રદ્ધાથી શું થાય. એટલે પહેલો અને બીજો અર્જુનનો પ્રશ્ન અને ભગવાનનો જવાબ છે કે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય. પછી ત્રીજા શ્લોકમાં જેવી જેની શ્રદ્ધા તેવો તેનો રિસ્પોન્સ. 6 મહિનામાં ભગવાન દેખાય. 6 months only. 6 મહિનામાં ધ્રુવને દેખાણા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એ મંત્રથી 6 મહિનાની અંદર ધ્રુવને ભગવાને દર્શન આપ્યા. કેટલી ઉંમર થઈ સ્વામીજી? 60 ની આસપાસ પહોંચ્યા છે. દર્શન ભગવાનના હોય કે ભગવાન દર્શન હોય કે મંદિરમાં લાઈનમાં મારો, ગરદીમાં મારો વારો, અમે 58 60 નંબર હોય કે મેં ભગવાન દર્શન મંદિરમાં કર્યા છે. મેં તો ભગવાનના દર્શન જેને કરેલા હોય ને એવા વ્યક્તિ મારા જન્મ કે આવ્યા નથી. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? ભગવાનની ભક્તિ બહુ વખતથી કરું, પણ કહેવાનો મતલબ છે જેવી જેની શ્રદ્ધા તેવો તેનો રિસ્પોન્સ. ત્રીજા શ્લોકમાં. ચોથા શ્લોકમાં જેવી શ્રદ્ધા તેવો દેવ. તમારી શ્રદ્ધા કેવી છે કેમ ખબર પડે? તમે ક્યાં દેવ પાસે માથું નમાવો છો તો ખબર પડે કે તમારી શ્રદ્ધા સાત્વિક છે, રાજસિક છે કે તામસિક. જો આ બરાબર સમજી લેજો, તમારા જીવનનું સર્વે આવી જશે. ઘણી વખત સ્વામીજી કહેતા ને કે આમ કરાય આમ ન કરાય. હવે તમને સમજાશે કે સ્વામીજી શું કામ આવું કહેતા હતા? કારણ કે તમારી શ્રદ્ધાનો પ્રકાર ખબર પડી જશે, ક્વોલિટી ખબર પડી જશે. તમે કોની પાસે પૂછાવા જાઓ છો? ક્યાં ભગવાનને નમો છો? ક્યાં દેવને નમો છો? તમારો ગુરુજી ક્યાંના? તમારો ગુરુજી કોણ? આ બધી તમારી શ્રદ્ધાના પ્રકાર ઉપર ડિપેન્ડ કરે હો. જેવી જેવી શ્રદ્ધા તેવો તેનો દેવ. ઇવન ગુરુ બી, ગુરુ પણ આપણા ગુરુ હોય એ આપણા અંતઃકરણનું પ્રતિબિંબ હોય. આપણા જે ગુરુ હોય ને એ આપણા અંતઃકરણનું પ્રતિબિંબ હોય. જેવું તમારા અંતઃકરણ હોય ને એવા ગુરુ તમને ભટકાય ભટકાય ને ભટકાય. ક્યાં કે સંત ઘણા બધા હોય, સાધુ ઘણા બધા હોય, પણ કોઈ સાથે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ પ્રતિસ્થાપિત થાય એ બધા સાથે ન થાય. ગુરુ મીન્સ વોટ? ગુરુ એટલે પ્રાણ. તો બધા કઈ પ્રાણ ન બને. મન એક જ હોય ને એક જ જગ્યાએ જાય. તો એ જે ગુરુ હોય એ જીવનમાં હોય તો તમને ઓળખવા હોય, કાં તો તમારા મિત્રના ફોટા બતાવો, કાં તમારા ગુરુ વિશે કહો. બધી ખબર પડી જશે તમારું અંતઃકરણ કેવા પ્રકારનું છે, ક્યાં દેવતાને માનો છો. એ બધી ચર્ચા તો ખ્યાલ આવી જશે. તમે આ બધું જાણો તો તમને ઘણું બધું ખબર પડી જાય. કોઈને જોઈને, એનો પહેરવેશ જોઈને, એની વાણી જોઈને, વર્તન જોઈને, એના ઘરમાં તમે જાઓ, એની અંદર ફોટા રાખેલા હોય, મંદિર રાખેલું હોય, કેવી કેવી વિધિઓ કરે છે, દશામાના વ્રત કરે છે કે સંતોષીમાના વ્રત કરે છે કે શું કરે છે, મેલડી માને માને છે, કોને માને છે. હું મેલડી છું, મેલડી માં કૃપા કર, 10માની પરીક્ષા પાસ થઈ જાય તો કે મેં 3 જ કરી છે. મેલડી માં ઈ કે ભાઈ મેં 3 ધોરણ પાસ કરી, તને 10માનો આશીર્વાદ કેમ આપું? મેલડી મામાં શ્રદ્ધા. એ શ્રદ્ધાનો પ્રકાર ખબર પડે, અહીં ખબર પડે કે એ ભાઈ જે ડેડિકેશન, શરણાગતિ કે શ્રદ્ધા છે એ સાત્વિક તો નથી. શ્રદ્ધા કરી સાત્વિક નહીં, એમાં ગ્રો, એમાં આવે. કોઈ કૃષ્ણ ભગવાનને માને કે કૃષ્ણ ભગવાન મારા ઈષ્ટ દેવતા છે, અને એક ઓલે ખબર માતાજી આવે છે કે જે ગળામાં ઘંટુડો પડ્યો, ઘંટુડો આપણું ન હોય ને બધા પહેલા ઘંટુડો ઈ આ દળવાનું ઈ ગળામાં પહેરે. એક માતાજી મેં જોયા હતા ફોટો, રામકૃષ્ણ કોલોની બેને મને ફોટો બતાવ્યો હતો. એ માતાજી હોય અને ગળામાં ઘંટુડો, એ જ ઘણા એ ઓ
એટલું બધું વિકરાળ સ્વરૂપ હોય માતાજીનું. મેં તો કે આ મારા ઈષ્ટ દેવતા છે. નામ તો મને ખબર શું નામ હતું, ઘંટુલો હતો. અને એ માતાજી કે અમારા ઈષ્ટ દેવતા છે. કારણ કે એ ફોટો જોયા પછી ખરેખર આપણને પહેલી વાર જોઈ ને તો રીતસરનો ડર લાગે, ભય લાગે. સૌમ્યતા, પ્રેમ, કરુણા, ભલે માતાજીનું જ રૂપ છે, એક્ઝેક્ટલી માતાજી રૂપ છે, એમાં કોઈ ફરક નથી કે આપણા ભગવાન એના માટે એક જ છે, એક બંનેમાં તત્વ એક જ છે. પણ એનું જે રૂપ છે ને એ તમારી શ્રદ્ધાની, જે તમારી સાત્વિક, રાજસિક છે કે તામસિક છે, એ શ્રદ્ધાને ક્વોલિટી બતાવી હતી, તમારું અંતકરણ બતાવી હતી કેવું અંતકરણ છે. તો એ રીતે જેવી જે શ્રદ્ધા તેવો તેનો દેવ. 5મો અને 6ઠ્ઠો શ્લોક આસુરી શ્રદ્ધા વિશે છે. ઘણા લોકોને શ્રદ્ધા આસુરી હોય. હવે બધી ખબર પડશે આમાં આસુરી શ્રદ્ધા કોને કહેવાય. 5મો અને 6ઠ્ઠો શ્લોક. પછી 7 થી 10 આહારની ચર્ચા છે. 7 થી 10 આહારની ચર્ચા. ભોજન કેવું હોવું જોઈએ? સાત્વિક ભોજન એટલે વળી શું? એમાં રાજસિક હોય, એમાં તામસિક હોય. કોના હાથનું ખવાય, કોના હાથનું ન ખવાય, કયા પ્રસંગનું ખવાય, કયા પ્રસંગનું ન ખવાય, આ બધું ખબર પડે. બ્રહ્માંડ કરી તે બધી ખબર પડે. અને ખાધા પછી તો ખાસ ખબર પડે. મનના વિચારો કેવા આવે, આળસ પ્રમાદ આવે છે, અથવા તો ઝઘડા કરવાનું મન થાય કાંઈ કારણ વગર. બસ કાંઈ કારણ નથી. ઈ ગોતે, નાની વસ્તુ ગોતે ને દબા દબ. જ્યાં સુધી ઈ અસર હોય ને ત્યાં સુધી બધું હાલે. જે અસર પૂરી થાય ને એટલે બધું શાંત થઈ જાય. ઓકે ઓકે ઓકે, ધેટ ઇઝ એની ચર્ચા આપણે કરશું. બહુ સરસ ટોપિક છે બધા, આહારની ચર્ચા. પછી 11 થી 13 યજ્ઞનું વર્ણન. યજ્ઞ કેવા પ્રકારનો હોય, યજ્ઞ કરનાર વ્યક્તિનું, યજ્ઞ કરતાની શ્રદ્ધા કેવી હોવી જોઈએ, શું કરવાથી યજ્ઞ નિષ્ફળ જાય, યજ્ઞ સફળતા માટે શું હોવું જોઈએ, એ ચર્ચા બધી છે. બહુ સરસ મજાની. 14 થી 19 તપના પ્રકાર. તપ કરો છો, તપશ્ચર્યા કરો છો. ભગવાન હવે કહેશે તપસ્યા કોને કહેવાય, શારીરિક તપ કોને કહેવાય, વાચિક તપ કોને કહેવાય, વાણીનું તપ કોને કહેવાય, મનનું તપ કોને કહેવાય. આ બધા તપના પ્રકાર છે. 14 થી 19 છે. 20 થી 22 દાનનો પ્રકાર. યદ દીયતે ઇતિ દાનમ. જે દેવામાં આવે ને દાન કહેવાય. પણ શું દેવાય, કેટલું દેવાય, કોને દેવાય, કેવી રીતે દેવાય. લ્યો 37 રૂપિયા છે દક્ષિણા. માતાજી કીધું 37 રૂપિયા છે, 37 રૂપિયા કેમ તો દક્ષિણા. કેમ આવી? બસ જે છે આ છે. બાકી જય સિયારામ એમ દાન દેવાય, આવી દાન દેવાય. લ્યો નોટ હાથો હાથ. એ કે હાથો હાથ આપે ને તો પુણ્ય હાથો હાથ મળે. જા ભાઈ જા, તું ઘરે જા, તને હવે પુણ્ય ને તું ખબર હોય. તું તારો લોજિક અલામ ના લે. અહીંયા શાસ્ત્ર કહે તમે દાન આપો છો, શાસ્ત્રના દ્રષ્ટિએ તમે દાન આપો છો કે પુણ્ય મળે, તો પછી શાસ્ત્ર વિધિ બતાવે. બધાની વિધિ હોય. તમારા ઘરે કોઈ જમવા માટે ક્યાં બેસાડો તમે? આસન આપો કે નહીં? ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બેસાડો કે નહીં? કે બાથરૂમ અહીંયા બેહાડો? બેસો તો અહીંયા તો કામ તો કે જમવું હોય. ભાઈ અહીંયાથી જમવાનું હોય તો બસ કે જમવાનું જ છે ને, કે અહીંયા જમો કે વાં જમો. અરે ભાઈ ના લે. વિધિ જો એના માટે. જેટલા બધા છે ને એટલે પૂછ્યું કે દાન દેવાની પણ વિધિ હોય. ખબર છે? દાનની વિધિ હોય. દાન કેવી દ્રષ્ટિથી આપો છો, કેટલું આપો છો, કોને આપો છો, કેવી પ્રક્રિયા દ્વારા આપો છો, કેવી સેન્સથી આપો છો. આ બધી વસ્તુની સૂક્ષ્મતા ભગવદ્ ગીતા દેખાડે. કારણ કે લાભ છે બહુ મોટો. દાન દેવાથી બહુ મોટો લાભ છે, પણ લેતા આવડવો છે. દાન દેવાની જગ્યા ગોતી કાઢો અને ત્યાં દાન આપો તો અનેક ગણું ઇટ વિલ કમ બેક. એ પાછો આવે, અનેક ગણું પાછો આવે. કારણ કે આ ખબર નહીં, સંપત્તિ ને ધન સંપત્તિ ને એ બાબતમાં બધા લોકો બહુ જાણતા નથી. એને બહુ સામાન્ય ખબર છે કે મહેનત કરે એટલે પૈસો મળે. બધા લોકોને એવું છે કે મહેનત કરે એટલે પૈસો મળે. એટલે મુનિ આમું જોઉં, મારી આમું જોઉં, આ સ્વામીજી આમું જોઉં કે આમાંથી 3 કોઈ દિવસ કોઈ જો ક્યાંય પૈસા કમાવાની કોઈ પ્રકારની મહેનત કરતા હોય તો
નો. આ તો એક્ઝામ્પલ એનું છે. એવા બીજા મોટા કેટલા એક્ઝામ્પલ છે. સાવ એકદમ બેઠા હોય ટેસ્ટથી, કાંઈ જ ન કરે, બધું એની પાસે આવે. તો તમે એમ કહો કે મહેનત કરવાથી મળતું હોય, એ તો મેં કંઈ કરતા નથી. અને તમારા કરતાં વધુ સારું સારી રીતે ને ઘણું બધું, લોટ્સ ઓફ થિંગ. એ કેવી રીતે બને? સિક્રેટ. આ બધું સિક્રેટ. આ મને લાગે છે આ બધું છે ને ઢંકાયેલું છે. ભગવાનના બધા રહસ્યને ખોલે છે. ભગવાનની કૃપા જુઓ, કેવી કૃપા છે કે આ બધા રહસ્યને ભગવાન ખોલે છે. તમારે કેવું ભોજન કરાય, કેવું દાન કરાય, કેવું તપ કરાય, કેવો યજ્ઞ કરાય, તમારી શ્રદ્ધા કેવી હોવી જોઈએ, એ બધી ચર્ચા અહીંયા કરે છે. 20 થી 23, હા 20 થી 22 દાનના પ્રકારો. 23 થી 27 ઓમ તત્સદ વિશે. ઓમ તત્સદ ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શું, ઉપનિષદ શું? સ્વામી ત્યાં ઓમ તત્સદ એટલે શું? ઓમ તત્સદ મહાપુરુષો હોય ને, એ જ્યારે આશીર્વાદ આપે ને તો ક્યારેક ખાલી કરી દે ઓમ તત્સદ. પ્રવચન કરતા હોય ને તો છેલ્લે પૂર્ણ બધો ન બોલે, ઓમ તત્સદ. બહુ પવિત્ર શબ્દો છે. આ મંત્ર છે. ઓમ તત્સદ મંત્ર. અને ગીતાજીમાં 23 થી 27, 23, 24, 25, 26, 27 5 શ્લોક આ ઓમ તત્સદ વિશેના છે. ઓમ તત્સદ એટલે શું? અને 28મો શ્લોક છે અશ્રદ્ધાનું ફળ. તમારી પાસે શ્રદ્ધા નથી તો તમે દાન કરો, શ્રદ્ધા નથી યજ્ઞ કરો, શ્રદ્ધા નથી તપ કરો, તો શું થાય? ફેલ થઈ જાય. એટલે યજ્ઞ કરતી વખતે કરાવો કોઈ પણ પાસે, તો ધ્યાન રાખો કે યજ્ઞ કરાવતી વખતે શું ક્યાં મુદ્દાઓ તમારી એકાઉન્ટ ધ્યાનમાં રાખવા પડે. એ બધી ચર્ચા છે. પહેલાં મને કહ્યું કે આ 28 શ્લોકમાં આટલા બધા ટોપિક છે. આ ટોપિક એટ્રેક્ટિવ છે કે આપણે 18માં વહી જાય? ચર્ચા કરવા જેવી છે નહીં? નહીં તો 18માં ચર્ચા શરૂ કરીએ. ચલે કે 18? થેન્ક ગોડ તમે કીધું કે હા સમજ હલો 18માં ચાલુ कुछ पढ़ाई नहीं, तैयार नहीं किया क्या? अतः हमारा पूर्ण होता ऐसा गुरु की आज्ञा ही है कि अभी मंत्र बंद करो. गुरु की आज्ञा होती है कभी कभी. અમે ઘણી વખત કોઈ જગ્યાએ જાય ને પછી અમે અનુકૂળ ના આવે એટલે અમે બહુ સરસ કહી દે કે ગુરુની આજ્ઞા નથી. ઓવર શું કહેતો તમે મને કહેતો? સામેથી પગલા પાડો ઘરમાં. કેટલા વાગ્યા? 7:30 ને બસ અભી ગુરુ की आज्ञा नहीं है. એમ તો મેરે સોને કા સમય હો ગયા. ભગવાને અમને બનાવ્યા અને અમે ગુરુ મહારાજને એની એ લોકો જે વ્યવહાર વર્તન કર્યો એ બધાને ધ્યાનમાં રાખી અને એને પ્રસન્ન કરવા માટે અમે આખો દિવસ પ્રયત્ન કરીએ કે અમારી ગુરુ સત્તા છે એ પ્રસન્ન થાય. તો હવે તમારી બધાની ઈચ્છા છે તો પછી આપણે 17મા અધ્યાયના બધા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીએ. કારણ કે આ બધા મને એમ કે બધું ખબર હશે. બધું આ દાન કેનું કહેવાય, શ્રદ્ધા કોને કહેવાય ને તપ કોને કહેવાય ને, તો પછી એની ચર્ચા આપણે કરીએ. સૌથી પહેલો શબ્દ છે શ્રદ્ધા. અધ્યાત્મ જગતનો, આની પહેલા મેં વાત કરી હતી 2 દિવસ પહેલા, આજે ફરીથી કહી દઉં. અધ્યાત્મ જગતનો જે સિક્રેટ જે છે ને, રહસ્ય, એટલા માટે રહસ્ય કહું છું કે આપણને ખબર નથી કે કેવી રીતે આ બધી ગ્રેસ હોય ને, ગ્રેસ કૃપા, એ કૃપાને ટેપ કરવાની હોય. ટેપ એટલે શું કરવું? તમારા એકાઉન્ટમાં લેવાની હોય ગ્રેસ, કૃપા. અને આખો રસ્તો કૃપાનો છે. દેટ્સ કૃપા. આ રસ્તો આખો કૃપાનો છે, આશીર્વાદનો, બ્લેસિંગ્સ. પણ એ કેવી રીતે મળે, ક્યાંથી મળે, એના માટે એક શબ્દ છે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા શબ્દ શેમાંથી બન્યો છે કે 2 શબ્દો ભેગા થઈને બનેલા છે. સત પ્લસ ધા. ધા એટલે આધાર. સત એટલે સત્ય છે. સત્ય બુદ્ધિ ઇતિ અવધારણા શ્રદ્ધા. સત્ય બુદ્ધિ ઇતિ અવધારણા, આ સત્ય છે. તમે કોણે કીધું? તો કે ગુરુજીએ કીધું. માણસ ન પૂછ્યું કે તમે ગુરુજી પાસે 12 વર્ષથી સેવા કરો છો, શું મળ્યું? ધેટ ઇઝ એટીટ્યુડ. મેળવવા માટે થોડું કંઈ કર્યું છે ક્યાં? કરવાનું હતું એટલે કર્યું. કરવું જ જોઈએ એટલે અમે કર્યું. એમાં મેળવવાનું શું હોય? એ તમારા ગૃહસ્થી માટે હોય. આટલું કહે આટલું મળે, આટલું કહે આટલું મળ્યું, એ બધું મેળવવાનું ન હોય. જે કરવા જેવું હતું એ અમે કર્યું છે. શ્રદ્ધા એક શબ્દ આ એવો છે, મેં વાત કરી કે આપણો બેઝિક પ્રોબ્લેમ
ઇગ્નોરન્સનો છે, અવિદ્યાનો છે, અજ્ઞાનનો છે. અને અવિદ્યા દૂર કેવી રીતે થાય? જ્ઞાનથી. અને જ્ઞાન કેવી રીતે મળે? જ્ઞાન કેવી રીતે મળે? ગુરુ બસ આવા છે એમ. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પર સંયતેન્દ્રિય. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. ભગવાન આને હવે આખા આ શબ્દને ખોલે છે. ઇટ્સ ઓપનિંગ. ભગવાનની એક વ્યવસ્થા એવી છે, ક્યારેક ક્યારેક અમુક શબ્દ પર એટલું બધું વેઇટેજ આપે, ભાર મૂકે અને શબ્દને બરાબર ખોલે. અને એ શબ્દ આપણે સમજીએ ને તો એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે કે હારી આપણી પ્રાર્થના કામ કેમ નથી કરતી. અહીંયા ખબર પડશે. અને અહીંયા ખબર પડશે જેની કરે છે ને કેવી રીતે કરે છે. ધેટ ઇઝ શ્રદ્ધા. આ શ્રદ્ધા એ પરમ તત્વમાં શ્રદ્ધા, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા, ગુરુમાં શ્રદ્ધા, શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા. આ શ્રદ્ધાવાળો વ્યક્તિ હોય ને એને સાત્વિક પર્સનાલિટી કહેવાય, સત્વગુણવાળી પર્સનાલિટી. ડાઉટ કરનાર વ્યક્તિ હોય ને વ્યવહારિક વ્યક્તિ, શંકા કરે. શંકા કરવામાં કંઈ ખોટું નથી, પણ શંકા એ લોંગ ટાઈમ ચાલે એવી ન હોવી જોઈએ. શરૂઆતનો સમય હોય શંકા માટે કરે, તો એકવાર ટ્રસ્ટને બરાબર થઈ જાય પછી જે હોય શ્રદ્ધાનો વિષય હોય. કારણ કે બધી વસ્તુ બધી જગ્યાએ કંઈ ખબર ન પડે આપણને. દેટ ઇઝ કોલ્ડ શ્રદ્ધા. એટલે હવે ભગવાન છે એ આ શ્રદ્ધાના પ્રકારો બતાવે છે અને કઈને સાત્વિક કહેવાય એ શ્રદ્ધાને પણ વર્ણન કરે છે. ભગવાનનો જવાબ આપે છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે હે ભગવાન, આ તમે જે કહો છો એ કા સત્વમ આહો રજસ્તમઃ, આ સત્વ, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક શ્રદ્ધા કયો તો? કઈ શ્રદ્ધા સાત્વિક કહેવાય, કઈ રાજસિક કહેવાય, કઈ તામસિક કહેવાય? ભગવાન કે સાંભળ, વેલા સાંભળ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ભગવાન બોલ્યા. શું કીધું એને? ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહિનામ સા સ્વભાવજા. આ શબ્દ નોંધી લેજો. સ્વભાવજા, બાય બર્થ. ઘણા પ્રયત્નથી સાધુ બને અને ઘણા જન્મજાત સાધુ બને. સ્વભાવજા. આ સ્વભાવજા એટલે જન્મ સમયે, એટલે કે ઘણાનો સ્વભાવ જ હોય ને એ પ્રકારની શ્રદ્ધા એની બને. ઘણાઓને નાનપણથી એને જો તમે કેવું હોય ને એની રુચિ પણ એવી હોય, પાસ્ટ લાઈફથી લઈને આવી હોય. ઘણાને તીખું જ ભાવે. છોકરા હોય ને મીઠું આપે ને મોઢું ફેરવી દે. તીખું જ હોય ને તમતું જ હોય. ઘણાને ખારું બહુ ભાવે, ખારું જ ખાતા કરે. કોકોડી હોય ને મિષ્ટાન ભાવે. તો આ ભાવવાનું છે એ શીખડાવેલ ન હોય. બાય બર્થ હોય, ભેગું આવ્યું હોય. કે ભાઈને જુદું ભાવે, એને જુદું ભાવે. ઘર એક જ માતા પિતાના બે બાળકો છે. ઇવન ટ્વિન્સ, બે છોકરીઓ હોય તો બે હોય ટ્વિન્સ. એકને ગણિતમાં હોય 85 ને બીજાની હોય 39. બે ટ્વિન્સ હોય. દેટ્સ ભગવાનની વ્યવસ્થા. તો અહીં કહે છે ભગવાન કે ભાઈ એક સાંભળી લેજો કે ભાઈ સ્વભાવથી બનેલી સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક એ 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા જે છે એ મનુષ્ય છે એ સ્વભાવ લઈને આવે છે. એક સ્વભાવ બનતો હોય છે અને પછી એ પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા થાય. તો હવે શ્રદ્ધાનો પુરુષનું સ્વરૂપ હવે અહીંયા કહે છે તમારી જેવી શ્રદ્ધા ને. આની પહેલા મેં અમારા શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય ગાયત્રી પરિવારના એમના ગ્રુપમાં હતા ગોડજી કે બ્રિજમોહન ગોડ, शांतिकुंज हरिद्वार में. तो गुरु जी की जो 4 व्यक्ति थे उनके मेन मुख्य, उनमें से ब्रिजमोहन गौड़ जी वो कहा करते थे. એનું કહેવાનું એવું હતું કે જીવનમાં કૃપા જોઈ છે કે આ કૃપા જોઈ છે, બ્લેસિંગ્સ જોઈ છે. તો બ્લેસિંગ્સ એક ઉપર વધારે અને એક ઉપર ઓછા એવું હોય કે નહીં? ભગવાન કૃપા કરે તો એક ઉપર વધારે અને એક ઉપર ઓછું એવું હોય કે નહીં? કારણ કે મુનિને જે રીતે ભગવાન હોકારો દે
દ્વારકાધીશ. આપણે આટલા વર્ષથી જ્યાં ભગવાનની પૂજા કરનારો પૂજારી છે ને એ ટકટક જોવે, આને શું દેખાય છે કે આનો અડધી કલાક ઉભા ઉભા જોયા કરે છે કે એમાં શું છે કે મંદિરમાં. તો ભગવાન એકને એક રિસ્પોન્સ આપે, બીજાને બીજો રિસ્પોન્સ આપે. ભગવાન કે હું તો સૂર્ય જેવો તટસ્થ છું, અને હું શું કહું છું, જેટલા પણ મારી પાસે માંગો આવે એ બધા શું આવ્યો હવે, માંગવા વાળાની લાઈટ લાગી હોય તો હું શું કહું, તથાસ્તુ. જેણે જે માંગ્યું હોય એ એને મળે. કોકને વધારે ને કોકને ઓછું. કેમ? બંનેની માનસિકતા અલગ અલગ છે. મીરા માટે સાક્ષાત પરમાત્મા છે, અને આપણે તો દર્શન પતાવીને બહાર જલેબી ગાંઠિયા ખાવા છે. તો પછી મીરાને જે અનુભવ થાય અને આપણને અનુભવ થાય, that is difference is here, not there. ત્યાં નહીં, અહીંયા તફાવત છે. એટલે ભગવાન કે આ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થતી 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા છે, પણ તમારી જેવી શ્રદ્ધા એવો તમારા દેવનો રિસ્પોન્સ. તમારી શ્રદ્ધાને ગ્રો કરી શકાય, શ્રદ્ધાને ડેવલપ કરી શકાય, પણ એટલું યાદ રાખવું કે જેવી શ્રદ્ધા હશે એવો ભગવાન જવાબ દે. ભગવાનને ચીઠી લખે ભગવાન જવાબ દે એમ કેમ થાય? તો ભગવાન પર ચીઠી લખે ભગવાન તમારે જવાબ દે એમ. હાઉ યુ થિંક ઇઝ એવરીથિંગ. એ વસ્તુ અહીંયા ભગવાન કહે છે. સત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતી ભારત. શ્રદ્ધામયોયમ પુરુષ યો યત શ્રદ્ધા સ એવ સહ. યો યત શ્રદ્ધા સ એવ સહ. જેવી જેવી શ્રદ્ધા એવો મારો રિસ્પોન્સ. ભગવાન અબઘડી અત્યારે તમારી સામે પ્રગટ થાય, તમને જવાબ આપે. આ ભગવાન જ છે જે તમને એનું પ્રમાણ આપે, પણ એ પ્રકારેની માનસિકતા ક્યાં, એ પ્રકારેનો ખોરાક ક્યાં? તમે જ કયો, તમે જે ખોરાક ખાવો છો કેવો છે? સાત્વિક છે? તમે વિવેક કરો છો ખાવામાં? ઘી વાળું, તેલ વાળું, અને તમે કોના હાથનું ખાવ છો, કેવું ખાવ છો? કારણ કે તમારું મન જે છે એ હું માનું છું કે તમારું મન છે એ ગ્રો નથી કર્યું, એટલું બધું સત્વ ગુણવાળું નથી. કેમ નથી? તમારો ખોરાક ક્યાં, તમારી જીવનશૈલી ક્યાં? એટલે આ ભગવદ્ ગીતા ભણીએ ને તો આપણા જીવનમાં ઘણું બધું ચેન્જ આવે, આ રહસ્ય ખુલે. ભગવાન કહેશે સાંભળજો, તમારી જેવી શ્રદ્ધા છે ને એવો હું જવાબ આપું. યો યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ્ત્રથેવ ભજામ્યહમ. તમારી જેવી શ્રદ્ધા એવો મારો જવાબ છે. અને જેને આપણે ચમત્કારો કહીએ, આપણા માટે ચમત્કાર છે, ભગવાન માટે તો એ ઓર્ડર છે. નરસિંહ મહેતા ભજન ગલો ગાય ને કેદારો છૂટે એવું કંઈક છે ને, કાગળિયો પડ્યો ને ગીરવી રાખ્યો તો કેદાર નરસિંહ મહેતા કોઈક રાગ થા એવી ભાષામાં બીજી રચના કરી કે તું તો આવો છે ને તેવો છે ને તને કોણ બચશે ને પછી મને ખબર પડી કે હવે આ તો કે મોટ્યો છે, જેમ ને તેમ બોલવા હવે જવું પડશે. એ કઈ રાત્રિના ભગવાને નરસિંહ મહેતા ગાય અને ભગવાન એનો જવાબ આપે. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં પ્રશ્નો ઊભા થાય અને એ આખા બ્રહ્માંડનો નાયક એ ભગવાન શું બનીને આવે? મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, સાંભળા ગીરધારે. છે ને, સાંભળા બનીને, સાંભળા શેઠ બનીને ભગવાન આવે તો તમે આ બનેલી ઘટના, આ કોઈ કલ્પનાની ને કોઈ વાર્તા. એક હતો રાજા, એની 2 રાણી, એક માનીતી ને બીજી એવી વાર્તા નથી. આ એક દ્વારકા નામની નગરીમાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. બ્રાહ્મણ હંમેશા ગરીબ જ those days, not now. હવે નહીં, એ પેલાના સમયમાં આવી રીતે રહેતો. આ સ્ટોરી આપે વાર્તા નથી, હેપન, આ બનેલી ઘટના છે. શા માટે? ભગવાન કે તમારી શ્રદ્ધાથી હું તમારી સાથે વાત કરું છું.
કોઈ એક મૂર્તિ પસંદ કરી લાઈફ ટાઈમ એ મૂર્તિ સાથે ભગવાન જેવો વ્યવહાર કરો તો એ મૂર્તિ જીવંત થાય અને તમને એ રિસ્પોન્સ આપે. તમારા હાથમાં છે, ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, તો એ મૂર્તિની અંદર રહેલા પરમાત્માને પ્રગટ કરવાનું તપ એ તમે કરો એ તમને રિસ્પોન્સ આપે. ભગવાન કે સાત્વિક પુરુષો દેવોને, હવે સાંભળજો, હવે આપણે 3 પ્રકાર શ્રદ્ધાના જોઈએ કે ક્યાં કોને કોને માને. એનાથી ખબર પડે કે તમારી શ્રદ્ધા સાત્વિક છે, રાજસિક છે કે તામસિક છે. સાત્વિક પુરુષ દેવને પૂજતે હૈ, બધા દેવો, બધા અલગ અલગ દેવો હોય, રામ, કૃષ્ણ, મહાદેવ, એ બધા. પછી રાજસિક પુરુષ હોય, જેની શ્રદ્ધા રાજસિક હોય, એ યક્ષ અને રાક્ષસોની પૂજા કરે, યક્ષિણીની સાધના કરે. તો ભગવાન એને શું કહે છે? આ રાક્ષસો અને યક્ષ ને યક્ષિણી સાધના કરે અને ભગવાન શું કહે? રાજસિક શ્રદ્ધાવાળો, સાત્વિક નહીં. જો ભગવાનના કેટેગરી યાદ રાખજો, ભગવાનની કેટેગરી છે, ભગવાનને સાત્વિક માણસો વધારે પ્રિય છે, એને ઊંચું સ્થાન આપે છે કે દેવી દેવતાઓનો માને એ સાત્વિક, યક્ષ રાક્ષસને માને એ રાજસિક, અને અન્ય તામસાહા. હવે તામસિક લોકો કોને માને? પ્રેતાન ભૂતગણાન, ભૂત प्रेत ने मान. કોને સિદ્ધ કરે? वो यहाँ बैठ के बोलता है કર્ણ પિશાચી. એ કઈ કર્ણ પિશાચીની વિદ્યા, તંત્રની વિદ્યા, એને કેવી શ્રદ્ધા કહેવાય? તમારી પ્રકૃતિ કેવી, તામસિક કે સાત્વિક? સાત્વિક. તમે વિચાર કરો કે કુંડળી મેળવવામાં પણ નાડી દોષ આવે, ખબર છે? ખબર ને ક્યાં? નાડી દોષ, અલગ અલગ નાડી હોય તો એને સંતાન ન થાય. ધ્યાન રાખજો, આ તમે સાત્વિક હો તો તમે આ તામસિક લોકો પાસે જાઓ, કેવી રીતે મેળ પડે? સાત્વિક લોકો હોય એ તામસિક લોકો પાસે જઈને મસ્તક ઝુકાવે તો કેવું કહેવાય? આ સમજવાનું છે. આ તમે સાંભળો છો એટલું નહીં, તમારા જીવનમાં સમજવાનું છે કે જીવનમાં ગમે તેવી મુસીબત આવે, એનો મતલબ એવો નહીં કે તામસિક લોકોને જઈને પગ પકડી આપો. નો, કારણ કે તમે સાત્વિક છો, દેવ તમારું જીવન ચલાવે છે, તો એના પર તમે શ્રદ્ધાનું શું થયું? ભગવાન છે ને ભગવાન તમારું રક્ષણ કરે છે, એ શ્રદ્ધાનું શું થયું? મુસીબત આવે એટલે તામસિક આધાર લેવાનો, તમસનો. ભગવાન કે છે આ ભૂત અને પ્રેત, એટલે મતલબ એમ કે પ્રેત યોનિને ભગવાન સ્વીકારે છે, પ્રેત યોની છે, ભૂત યોની છે, અને એ શેમાં આવે? તામસિક શ્રદ્ધામાં આવે. પછી શાસ્ત્ર હવે કે છે કે 5મા શ્લોક અને 6ઠો શ્લોક, આસુરી શ્રદ્ધા. એક દૈવી શ્રદ્ધા હોય, એક આસુરી શ્રદ્ધા હોય. આસુરી શ્રદ્ધામાં શું આવે? અશાસ્ત્ર વિહિતમ ઘોરમ તપ્યંતે ય તપો જનાઃ દંભાહંકાર સંયુક્તાઃ કામ રાગ બલાન્વિતાઃ. જે મનુષ્ય શાસ્ત્ર વિધિથી રહિત કેવળ મનની કલ્પનાથી ઘોર તપ કરે, આસુરી શ્રદ્ધા. હજુ તપમાં બધાને નાખવું, અમુક પ્રકારના તપ ભગવાન સ્વીકારતા નથી. મને કોઈ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ભગવાન આ 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે આ તપ કરીને શરીરને તમે તપ આપો તો અંદરનો માયલો રામ તકલીફ ન થાય? હે, તમે ઘણો તપનો વિરોધ કરે, તપ ન કરાય કે કા ન કરે? અરે આ તમે તપ કરો તો ભગવાન ક્યાં છે? હૃદયમાં. તો કે એને તકલીફ ન થાય? તપ નહીં કરવું જોઈએ. કોણે કીધું? ગીતામાં કીધું. એટલે મને તો ઝટકો લાગે ને, ગીતામાં ભગવાન કીધું. ચાલો તારા ચા પી લે. હલો કેમ? તો કે ભગવાન તકલીફ પડે અંદર પટેલ. ચાલો ચા પી લે. ચા આપણે ન પીએ ને એટલે અંદર જ આખા બ્રહ્માંડનો નાયક છે ને એ સિયા મિયા થઈ જાય. આપણે ભોજન ન કરીએ એટલે અંદર બેઠેલો ભગવાન છે તપે તપે. પતિ તપાવત તપી જાય, ભગવાન તપી જાય. આ વાત સાચી, અને અહીંયા કીધું છે. હવે જરા સમજી લો ક્યાં સેન્સમાં ભગવાને કીધું છે, આખું તમે સમજો. જે મનુષ્ય શાસ્ત્ર વિધિથી રહિત, તો હવે મને જરા કહેશો શાસ્ત્ર એટલે શું? આ ખબર હોવી જોઈએ. શાસ્ત્રની ચર્ચા વારંવાર આવે છે અહીંયા.
કોક તમને કહે કે શાસ્ત્રમાં કીધું, શાસ્ત્ર એટલે શું કહેતો? તો કે ઈ ખબર નથી શાસ્ત્ર એટલે શું. અરે ભાઈ, વેદ, વેદમાં આવેલા ઉપનિષદ, પછી બ્રહ્મસૂત્ર, ભગવદ્ ગીતા, આ બધું શું કહેવાય આપણા માટે? શાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્રથી વિધિથી રહી પોતાનું મન ઘડિત ઘોર તપ કરે, શરીરમાં તપશ્ચર્યા કરે, પણ એ ભગવાન એને સ્વીકારતા એટલા માટે નથી. ભગવાન કહે છે કે એ કરે છે, હવે કરવા પાછળનું કારણ જાણી લે. શેના માટે કરો છો આ? દંભાહંકાર સંયુક્તા, दम्भ અને अहंकार. महाराज से तप कर रहे हैं जंगल में, और जहां तप को गुफा है ना, वहां पे लाल झंडी लगाई ऊपर, कितनी बड़ी, और लिखा है कोई भी व्यक्ति है आ गुफा में आવું नहीं. महाराज श्री तपस्या 67 વર્ષથી કરે છે. That's all. આટલું લખી લે. એટલે શેના માટે? કે આ તપ કરે છે, બાપુ ગુફામાં છે, પણ બાપુ રાહ જોઈ, હજી કોઈ આવ્યું નહીં. કેટલા વર્ષ? ચાંદદેવની કથા, કેટલા વર્ષની એની તપશ્ચર્યા. ભગવાન કે તપશ્ચર્યા ગમે તેટલી મોટી હોય, તમે શેના માટે કરો છો? દંભ અહંકાર સંયુક્તા. દંભ એટલે બતાવવા માટે, અને અહંકારથી. બેન, તમે એકાદશી રહ્યો તો કે હું રહું ને એકાદશી, હું કેટલા વર્ષથી રહું છું, લગભગ 4 વર્ષ થઈ ગયા રહું છું. એકાદશીમાં શું ખાવ? તો એક ટાણું કરું. એટલે એ આટલું બધું પૂછે એટલે ડેફિનેટલી તમે પૂછવાના જ છો કે બેન તમે શું કરો? તો કે હું એકાદશી કરું. તમે? હું પાણી ઉપર. કોઈને કહેજો નહીં હો, અને જેને કહો ને એને કહેજો, બીજા કોઈ ન કહે. હું પાણી ઉપર રહું છું. કઈ ન એ ઓલો રસ્તો ક્યાં છે જોવો તો ક્યાં નહીં. એ ઓલાને કહી દેવા ઉભો ન થાય. એ સ્વામી આ કા? તો કે વીંટી જોઈ કોઈ? તો કે આ બસ તો બરાબર છે. પેલા તમે તપ કરો, અને તપ જ્યાં સુધી બીજાને ખબર ન પડે ત્યાં સુધી મજા ના આવે. તો કહેવાય કે તમે તપ કોના માટે કરો છો? બીજા ભગવાન માટે કે બીજા માટે? બીજા ભગવાન કીધા આ મને પસંદ નથી. દંભ અને અહંકારથી તમે બીજાને કામ રાગ બલાન્વિતા, હા કામાશક્તિ. શેના માટે કરો છો? આ કરવાથી મને આ થશે, આ કરવાથી મને આ થશે. આ જે અંદરની આસક્તિ છે સંસારને વિષય મેળવવાની, ભગવાન કે આ મને ગમતી નથી, અને અભિમાનથી યુક્ત છે. અને હવે ભગવાન જાગર તમે કહો છો ને કે શરીરને તપાવી એટલે અંદરનો ભગવાન તપે, એટલે આપણે શરીરનું તપ કરાય નહીં. 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ દબાવી લેવાય, પેટ ભરી નહીં. બિચારા ભગવાન શું કામ આવું સરસ બંધ જીવન આપ્યું. હમણાં તો મને એક બેન કહેતા હતા, એવા તમારે રસોઈ કરતા હતા, મને કે સ્વામીજી આ તપ ન કરાય. મેં તો કાં? તો કે પછી જ્યારે આપણું મૃત્યુ થાય ને ઉપર જશો ત્યારે ભગવાન આપણને ગગલાવશે કે તને શરીર આપ્યો તોય તે તપમાં હેઠવી નાખ્યું. જીવન જીવવા માટે છે, ભૂખ ભીખારવા માટે છે. પણ જવાબ શું છું ભગવાન ઉપર જઈને? આવું ન કરાય, તપ ન કરાય. ભગવાન કે વાત સાચી. જો કેવી શું કે ભગવાન? શરીર રૂપથી સ્થિત ભૂત સમુદાયને અને અંતઃકરણમાં સ્થિત હું પરમાત્માને કૃશ કરવા વાળું જે અજ્ઞાનીઓનું જે તપ છે એ અસુર સ્વભાવ વાળું તું જાણજે. અસુર સ્વભાવનું તપ એવું હોય કે એમાં હઠાગ્રહ હોય. હઠાગ્રહ એની પાછળ કોઈ બહુ મોટું કામ ના હોય. અભિમાન હોય, દર્પ હોય, દેખાવાની વૃત્તિ હોય. આ બધું ભળેલું હોય એની અંદર. આ બધા તપને ભગવાન શું કહે છે? આસુરી તપ છે. તો શું આપણે એકાદશી નહીં કરવાની? આજ ભગવાન ભાગવતમાં તો કહે છે ધન્ય એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ જા. શાસ્ત્ર બીજે કે વર્ણન છે. અને સાંભળજો, આપણે ત્યાં જે તપ છે ને એ સાત્વિક એટલા માટે છે, આપણું તપ આયુર્વેદથી પ્રમાણિત છે. ખાલી તપ નથી, આ શરીર સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કહીએ છીએ કે એકાદશી એટલે 15 દિવસે એકવાર આવે. એ તમે કરો તો શરીરને રેસ્ટ મળે કે ન મળે? કોઈ પણ ગાડી તમે ઓવરઓલ કરો છો કે નથી કરતા? તો પછી સર્વિસમાં મૂકો છો કે નહીં? તો સર્વિસમાં જેમ ગાડી મૂકો છો એવી રીતે આ ગાડીની સર્વિસમાં ક્યારે મૂકો છો? તો એ માંદા પડી ત્યારે
હાલતી જ બંધ થઈ જાય કે પણ હાલતી બંધ જ થઈ જાય ને. ભગવાન કહે છે કે મને કૃષ્ણ એટલે શું, એકદમ ઘોર તપશ્ચર્યા જેને કહેવામાં આવે. વર્ષો સુધી હું આમ નહીં કરું, હું આમ નહીં કરું, હું આમ નહીં કરું. એ તપશ્ચર્યા કે જેનું કોઈ પાછળનું કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નથી. અને ઘણા તપ એવા હોય કે જે શરીર છોડવા માટે તપ હોય, સ્યુસાઇડ તપ. એવા તપની ભગવાન કહે છે ગીતામાં આસુરી છે. એ તમે ધ્યાન આવી જાય, તપ કરતા હો તો તપ પણ તમારું સાત્વિક હોવું જોઈએ. એ રીતે અહીંયા 5મા છઠ્ઠામાં આસુરી શ્રદ્ધા રૂપી એટલે આસુરી વ્યક્તિઓની માનસિકતા કેવી છે એ ચર્ચા કરી. અને હવે બહુ સરસ મજાનો ટોપિક, બધાને મજા આવે એવો ટોપિક. શેનો ટોપિક છે? આહાર. जमाने कल्पना मजा आ जाए. पता नहीं समझे क्या इसके अंदर है. कोई भी कथा हो, कोई भी प्रसंग हो, जब वो अनाउंसमेंट के साथ होता है कि भोजन भी वही लेना है, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटा से छोटा बच्चा, सब इतने वो आनंद में आ जाते. पता नहीं कहीं तो છે હરવા કે રસોઈ જ્યારે બહારની જમવાની આવે ને એટલે ચેન્જ મળે ને, એકને ખાઈને થાક્યા હોય ને, કંટાળા હોય ને, બહારનું કંઈક જુદું હોય ને, મજા આવશે ને, કંઈ કરવાનું નહીં ને, અને રસોઈ શું નક્કી કરી એ ચિંતા નહીં, ઠામ ઉઠો કાંઈ ચિંતા નહીં, કાંઈ નહીં, તૈયાર ભાણે જઈને બેસવાની મજા કેવી છે. અમે અમારે તો રોજ ખાવું એટલે અમને સમજે નહીં કે આમાં શું મજા આવે. અમારે સ્વામીજીને અમે બધાને રોજ નથી આ એવરી ડે. એમાં શું મજા આવે? થયું એમાં શું હવે કેવું આકર્ષણ નથી. હા જમવાનું ઠીક, હા ફિક્સ ઠીક કરે. પણ તમે લોકો 3 દી ઊંઘ ના આવે કે હા છાબાશ છે કે શનિવાર બાર છો પરબારા છે ક્યાં કરે છે કે ટિફિન સ્વામીજીનું તો કે કરી લેજો બીજે કહે અમારે બહાર જવાનું છે. મજા છે નહીં બહાર જમવા જવાની. બહારનું જમવાની મજા છે, પણ હવે આ ભોજન બાબતમાં ઘણી બધી વસ્તુઓની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરવાની છે. સામે તબિયત સારી છે ને? પાણી લીંબુ પાણી જોશે? બીપી ચેક કરવું છે? એમાંય ફેલ થઈ જશે. આવો કેસ કોઈ જોયો નથી. સોડાની બોટલો ઉડાડી જાય, બરફ ખાઈ જાય તો કાંઈ ના થાય ને. ભગવાને અલગ માટીમાંથી ને બનાય. પંચમહાભૂત છઠ્ઠું આ તત્વ છે. અમારા અરવિંદાસજી મહારાજનું શરીર છે એ 5 તત્વો ઉપરાંત છઠ્ઠા તત્વમાંથી બનેલું છે કે જેને કાંઈ થતું નથી. એને જોઈને અમને કંઈક થઈ જાય છે, એને કાંઈ ન થાય. તો આહાર. હવે આહારની ચર્ચા છે. આહાર સ્વપી સર્વસ્ય ત્રિવિધો ભવ. બીજા કરો કૃષ્ણ ભગવાન આપણા ભોજનની ચર્ચા કરે. તેલ કેટલું નાખવું ને, ઘી કેટલું નાખવું ને, રાઈ નાખવી કે ના રાખવી ને, પછી હિંગ ખવાય કે ના ખવાય? હિંગ શું કામ ના ખવાય? હિંગ કોને કીધું? હિંગ તામસિક છે? હિંગ તામસિક કોને કીધું? મેં કીધું તો હશે હો, મને ખબર નથી. કહીશ બધું કહીશું કે હિંગ ખવાય અને હિંગ કોને ખાવી અને જેને હિંગ ખાધી હોય બીજાએ શું રાખવું. બધી ચર્ચા હું કરીશ કે આ ભોજનમાં કયા ભોજનથી કેવા એક્શન રિએક્શન આવે. તો ભગવાન પોતે, કૃષ્ણ પરમાત્મા પોતે હવે ઊભા રહી અને અર્જુનને કહે કે અર્જુન ધ્યાન રાખજે કે ભોજનમાં આટલા ટર્મ્સ ને કન્ડિશન ધ્યાન રાખવાનું છે. હે અર્जुन, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है. दरेक ने આપણે ખરેખર એક આશ્ચર્ય છે. જે લોકો સ્વીટ ખાતા હોય ને, તો જે લોકો સ્વીટ ના ખાતા હોય ને એને કોઈ દિવસ ખબર નહીં પડે કે આને શું મજા આવતી હશે. અને જે લોકો ન ખાતા હોય ને એવો સરસ ત્યાગ કરે કે જે ખાનાર છે ને કલ્પના કરે કે આવો ત્યાગ કેવી થઈ શકે. આટલો સરસ મજાનો કાજુ કતરી મૂકી દે છે, ગજબ ના કહેવાય. તો કે મને ન ભાવે એટલે આમ થાય ખુશ હાલો એને ખાધી ભાવતું તો પડ્યું. તમે રસગુલ્લા બેન બધાને બબે આપતા હો અને એમાં મુનિ કે હું નહીં ખાઉં એટલે અમે કહે કે વાહ એ 2 માંથી 1 મને મળશે ને કરું નથી માટે મળતું. પણ એ પ્રશ્ન કે એને કેમ ના ભાવે? ભગવાન કે ભાઈ જેવી જેની પ્રકૃતિ એવા એના અનાજ ભાવે. ચા તમે કયો તો ચા તમે આ 35, 40, 50 જણા બેઠા હો તો કે 50 ને અનુકૂળ કે ચા કોઈ બનાવે છે? કોમન ચા બને. પણ એ ચા એકને આહા શું ગજબની ચા એ ક્યાં અહીંયા બને. અને બહાર બેઠા બેઠા વાતું કરતા કરતા અમે કોકને નિંદા કરતા હતા
એનો રસ ઝાંખો પડી ગયો તમારી ચા આમે, એવો સરસ આમ સોડામાં આવી ચા ને મજા આવી ગઈ. બીજાને તો કે આ ચા મૂડ બગાડ નાખ્યો, આવો ચા હો. એક જ ચા, એક ઠેકડા મારે અને એક રોવે. પ્રકૃતિ, ભગવાન કહે છે દરેકની પોતપોતાની પ્રકૃતિ હોય ને એવું ભોજન ભાવે અને ભોજન ન પણ ભાવે. ત્રિવિધ, 3 પ્રકારના ભોજન હોય, 3 પ્રકારના યજ્ઞ હોય, 3 પ્રકારના તપ હોય અને 3 પ્રકારના દાન હોય. તો યજ્ઞ, દાન, તપ અને ભોજન એની ચર્ચા હવે ભગવાન અહીંયા કરશે. આહાર, યજ્ઞ, તપ અને દાન, આ 4 વિષયની ચર્ચા છે. મોસ્ટ પ્રેક્ટિકલ છે, જેમાં ક્યાંય ભગવાન નથી, ક્યાંય આમાં બ્રહ્મચર્ય નહીં, ક્યાંય આમાં છે કે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ, નિયમ એવું બધું નહીં. ભક્તિ કે જ્ઞાન કે એવું કંઈ નહીં, પણ વ્યવહારની અંદર નાસ્તો કરતા હો તો નાસ્તામાં શું શું હોવું જોઈએ. કારણ કે બોલવું એટલું બધું મને અઘરું પડે કે આખો દિવસ મારી આ અમારા મુનિ છે એ અમારો ક્લાસ લે, સવારથી ઉઠીને રાત સુધી ક્યાં ખાયા ક્યાં ખાયા. પછી જે કંઈ કહું ને મને એટલું બધું હોય કે જેવું કરે ને મોઢું પડી જાય અને અમુકમાં ખીલે કે હા એ અચ્છા ગુરુભાઈ એ અચ્છા. આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ સરસ મજાનું આજે આટલું સરસ મજાનું આ ખાધું, ક્યાં પૂછ છે. આપણે કેટલા ભાવથી કહીએ આજે સાંજના શામકો ક્યાં ખાયા, ભેલ ખાયા. ક્યાં એવું મોટું કરે, મને એમ લાગે કે બહેરા ત્યાંમાંથી શીખવા જેવો છે. એ મોઢાનો ફોટો પાડે ને તો જિંદગીમાં કોઈ આપણે ભેળ ન ભાવે આપણને. ક્યાં ખાધા હે ક્યાં નહીં ખાધા હે, આખો દિવસ મારી પાછળ લાકડી લઈ અને પડે છે. એટલે એ આપણે ચર્ચા એ નહીં કરીએ, પણ ચર્ચા આપણે આને ભોજનની કરશું કે ભોજન કેવા પ્રકારનું હોય, શું ખાવું છે શું ન ખાવું છે, તેની ચર્ચા તમે લોકો ચા પાણી પી લ્યો, પછી આપણે પાછા આવશો ત્યારે ચર્ચા કરશું.